ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਓਸੀ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 353/12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਠੱਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਓਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ये GTBIT जो बंद हुआ या सीटें कैंसिल हुई, ये बंद होने को कहते हैं, बंद नहीं हुआ। जिस वक्त हम आए थे 2012 में GTBIT की 600 सीटें और जो पॉलिटेक्निक है उसके 420 सीटें कैंसिल हो चुकी थी। ये एक साल बंद होनी थी, हमने आते ही रिवाइव कराई, लेकिन GTBIT की सीटें हमने ले ली 600, 420 सीटों की डेट निकल चुकी थी, वो नहीं मिली। उसके बाद 3 साल लगातार हम लेते चले गए। इस बारी भी जो इन्होंने कोर्ट कचहरी करके ये सीटें कैंसिल करवाई हैं और जो GTBIT का इशू है, जो GTBIT का केस समन इनको जारी हुए हैं कि गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान होके आप एक गलत चिट्ठी सरकारी डिपार्टमेंट की खुद फोर्ज करके दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहे हो। इसका मतलब कि जो दिल्ली के 15 लाख सिखों ने आपको इस कुर्सी पे बिठाया है, आपने उस कुर्सी की मर्यादा खत्म कर दी है। आज अगर मैं प्रधान हूं तो कोई सरकारी डिपार्टमेंट मेरी लिखी हुई चिट्ठी को मान्यता नहीं देगा, क्योंकि आपने एक ऐसा काम कर दिया है कि आपने एक झूठा चिट्ठी बना के DDA की, जो आपने एक दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में दी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर है, FIR है। आज कोर्ट ने आपको समन जारी कर दिए हैं। समन जो कुछ कह रहा है, समन इस वेले कह रहा है कि सर परमजीत सिंह सरना दे कोई पर्सनल बिजनेस दे किसी दे लैंड देन दी कोई FIR होवे, सानू कोई लैंड देन नहीं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान रहते हुए तुसी डॉक्यूमेंट फोर्ज कर रहे हो, DDA की चिट्ठी गलत बना रहे हो और तुसी डिपार्टमेंट जमा करा रहे हो, और तुसी खाली 600 सीटां जिहड़ियां कैंसल होईयां वो नहीं, जिहड़े अज तक इत्थों डिग्री लै चुके ने बच्चे, तुसी उन्हां दीयां डिग्रियां भी कैंसल करा सकते हो जे किसी ने उस पासे तुर पिया ते। तुसी इन्ना वड्डा जुर्म कीता है कि बख्शे नहीं जा सकते। सीटां कैंसल होंदियां हो लैन दिंदे, लेकिन गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान झूठ ते ना बोले। और जिहड़ी गल हुणे तुहानूं कही है कि पहली दफ़ा पॉलिसी चेंज होण जा रही है और वो पॉलिसी जिहड़ी है ड्राफ्ट होके कॉम्पीटेंट अथॉरिटी को पहुंच गई है। जिस दिन वो चेंज होएगी तुहाडे सामने आके आखांगे कि ये दोवें कॉलेज जिहड़े ने अज तो बाद जिवें प्याऊ है ना, सरकार दे कोर्ट दे ऑर्डर नाल टुटिया, आम आदमी पार्टी ने तुरवाया, अज 8 महीनों च उसे जज साहब ने अपनी कलम नाल प्याऊ ते मोहर लाती, दिल्ली कमेटी ठीक है, सरकार गलत है। अज जो गलतियां करके गए ने असी इहदा परमानेंट हल कर रहे हैं। ये साडा मैनीफेस्टो आने तो पहले तुहानूं दस रहे हैं कि ये कॉलेजेस अप्रूवल दे नाल अज तो बाद कदी इन्हां ते कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट इन्हां दीयां सीटां कैंसल नहीं कर सकेगा, एफिलिएशन नहीं कैंसल कर सकेगा। पिछले 14 साल च तुसी मिनोरिटी स्टेटस क्यों नहीं लै सके साडे कॉलेजां दा? ये किन्ने लिया? पिछले 1.5 साल च लै लिया। सो इस करके ये वो लोग ने सरना साहब एंड कंपनी जिहड़े दुकान चलाते हैं, हट्टी चलाते हैं, गुरुद्वारा कमेटी नूं भी इन्होंने हट्टी बनाने की कोशिश की। ताकत कौम दी सीगी, 84 के कातलों को छुड़वाते चले गए, उन्होंने तो राज सभा मंगते चले गए, बस स्टैंडों के ठेके लेंदे चले गए, उन्होंने को फैक्ट्रियां के प्लॉट लेंदे चले गए। दसन
कि ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਫੀ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਾरों ਬੱਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬੱਲੀ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ DSITC ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और उस तो अगे चले चलो ये भी कौम बख्श दी, ये नहीं बख्शे जा सकते। जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया है, मेरा सवाल है कि इसके अंदर ये बात इन्होंने नहीं बताई कि गुरुद्वारों की स्टेजों का, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी एक धार्मिक बॉडी है, गुरुद्वारों की स्टेजों का राजनीतिकरण करेंगे कि नहीं करेंगे। ये उन स्टेजों पर 1984 के कातलों को सिरोपे देंगे कि नहीं देंगे। ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के जो इस वक्त स्कीम में है कि हम 1984 की विडोज़ को पेंशन दी हुई है, वो पेंशन कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे। पहले भी इन्होंने बंद करी थी। 1984 का जो मेमोरियल बना है, जिसके खिलाफ ये कोर्ट में गए थे सज्जन कुमार टाइटलर और सोनिया गांधी के कहने पे, और इनका कहीं बयान भी आया था कि अगर हम आएंगे तो इसको तोड़ देंगे। क्या ये मेमोरियल को रखेंगे कि तोड़ेंगे अगर इनको दिल्ली की संगत ने सेवा दी है। 6 पे कमीशन इन्होंने नहीं दिया, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए और हमने 6 पे कमीशन लागू भी किया। 98 करोड़ रुपया 6 पे कमीशन के, 98.5 करोड़ 6 पे कमीशन के एरियर प्लस 6 पे कमीशन की पेमेंट हाई कोर्ट के कहने से की, जो ये 85 करोड़ छोड़ गए थे 125 करोड़ की बजाय। ये एरियर्स अब देने की बात कर रहे हैं, तब क्यों नहीं दिया जब इनके पास ये कहते थे कि 125 करोड़ रुपया पड़ा था। जो अकाल तख्त साहब को चैलेंज करते थे, 2-2 संग्रांदे, 2-2 पूर्णमासी, 2-2 गुरपुरब की तारीखें, ये वापस वही चीज़ लागू करेंगे। इसके अलावा इन स्टेजों में या गुरुद्वारा कमेटी पे जो गुंडा राज इन्होंने चलाया था कि अगर किसी ने आके सवाल पूछ लिया तो उसकी पिटाई किस तरीके से होती थी, उस पर जानी हमले कैसे होते थे। आपको याद है कि 15 नवंबर 2012 को मैं एक मीटिंग अटेंड करने गया था एज ए मेंबर, और मेरे को जनरल सेक्रेटरी ने इनवाइट किया था मीटिंग के लिए। जिस तरीके से मेरे पे तलवारें चला के हमला किया गया, जिस तरीके से मारने की कोशिश की गई, ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। क्या ये दोबारा वही गुंडागर्दी यहाँ पे आके करेंगे। इस दे नाल ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस मामले दे विच एक गल साफ हो गई है कि सरना नूं जेल जाण तो बचण दे लई हुण जमानत जरूर करानी पवेगी। इस तो इलावा इन्हां संस्थावां दे विचों कोर्स बंद कराउण दे लई सरना वल्लों अपने कार्यकाल दे विच जारी कीती गई चिट्ठी नूं भी सिरसा ने जनतक कीता। किन्नी बेइज्जती होगी। परमजीत सिंह सरना साडे दिल्ली कमेटी के प्रधान रहे ने, वो साडे विरोधी हो सकते हैं पर सिख ने, बाणे च ने। साडे वास्ते किड्डी शर्म की गल होगी जिदन वो तिहाड़ जेल च होणगे। मैं समझदा कौम दे वास्ते उदन डुब्बण दे बराबर गल होगी। हॉस्पिटल वेचण दा भावें केस होवे, भावें इंजीनियरिंग कॉलेज नूं कागज़ खुर्द-बुर्द करन दा केस होवे, लेकिन बदनामी किहदी होगी? बदनामी सरना साहब दी नहीं होगी, बदनामी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दी होगी, बदनामी सिखां दी होगी। लोग कहेंगे कि यार ये सिख कौम जिहड़े दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान वर्गे लोग भी अगर ऐसियां ठगियां मारते हैं, हॉस्पिटल की जगह वेच देंगे ने, कोटां कैरियां सजा दिंदियां ने, ये सिख कौम की बहुत हद तक हुई आ। मैं समझदा है सरना साहब नूं
ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ हैसियत ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਅੰਦਰ। ਮੁਕੱਦਮਾ FIR ਨੰਬਰ अंडर सेक्शन 420 ठगी 468 ठगी 471 गलत कागजां ते साइन बनाने और 34 IPC FIR नंबर 353/12 FIR नंबर यार एक मिनट तुसीं ना कन्फ्यूज करो ना, फिर मैं अपने आप लभ लेनी। पुलिस स्टेशन रजौरी गार्डन FIR नंबर 353/2012। मैं हुण तुहानूं एक गल अहम दसना चाहुंदा है, 2012 च साडी कमेटी नहीं सी, 2012 च ते असीं कमेटी च नहीं सीगे। मुकदमा दर्ज होया है 22/9/2012 नूं, जदों खुद परमजीत सिंह सरना प्रधान सी और उन्हां दी कमेटी सी। मुकदमा किन्हां ने दर्ज कराया? जिन्हां दे नकली कागज बना के इन्हां ने पेश कीते। यूनिवर्सिटी ने इन्हां दे खिलाफ लिख के दिता कि सरदार परमजीत सिंह सरना ने फोर्ज डॉक्यूमेंट दे के ते अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की वो लैण की कोशिश की एफिलेशन सीटां। हुण मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा है, इह च अक्यूज़ड कौन कौन आ। 2 लोगों नूं कोर्ट ने अक्यूज़ड बनाया। एक हरमिंदर सिंह जिहड़े उस वेले चेयरमैन आ, सन ऑफ साहिब सिंह फतेहनगर दे। दूजे सरदार परमजीत सिंह 23/41 पंजाबी बाग प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। इस तो ज़्यादा शर्म की गल की होगी? अज तक सारे एलीगेशन छड्ड दिओ, लोगों ते सरना साहब ने सिर्फ एलीगेशन लगाए ने, पर देश के अंदर श्रोमणी कमेटी, दिल्ली कमेटी, पटना साहब कमेटी, हजूर साहब कमेटी, किसी कमेटी उत्ते ठगी के प्रधान से मुकदमे दर्ज नहीं हुए। वाहद एक प्रधान आ, 2 ठगी ने मुकदमे दर्ज आ और दोवें 10-10 साल की कैद आ। और दोवें कादियां ने और दोवें ठगियां कादियां निजी दी ठगियां नहीं, गुरु घर की एक ठगी आ जायदाद नूं वेचण दी और पैसे लैण दी। और वो मुकदमा किने दर्ज कराया? असीं नहीं कराया, कोर्ट ने कराया। कोर्ट ने खुद कहा, पटियाला उस कोर्ट ने, कि परमजीत सिंह सरना ने दिल्ली के सिखां की बाला साहब हॉस्पिटल नूं वेचण की कोशिश की आ, उहदे अगेंस्ट पैसे लए आ, इह ते ठगी ने मुकदमा दर्ज होवे। दूजा मुकदमा ये हुण ये मुकदमा नहीं रह गया, फरदर ये इन्वेस्टिगेशन हुई। सरदार परमजीत सिंह सरना तो पुछदछ हुई, ये लिखिया, मैं तो नहीं कह रहा। पुछदछ के दौरान सरना जी ने कबूल किया कि मैं ये कागज़ नकली बनाए हैं। ये कागज़ कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा। ये की लिखिया है? वो लिखते ने, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन DDA records NOC college were granted the letter bearing number so and so from the investigation conducted so far। जिहड़ी हुण तक इन्वेस्टिगेशन हुई आ और जो क्लीयर दसदे ने कि सरदार परमजीत सिंह सरना then president of Delhi Gurudwara Management Committee prepared has been a conspirator in preparation of NOC, conspiracy कीती NOC, and as such he has been placed in column number 12A of charge sheet। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चार्ज शीट फाइल होगी। क्या कोई दिल्ली तो पहला कोई सिख ऐसा है जिते मुकदमा दर्ज होया हुए, जिन्हों ठाणे जाना पिया हुए, जिदे खिलाफ कोर्ट ने और पुलिस ने चार्जशीट फाइल करती हुए मुजरिम साबित करता हुए, और अजे भी सरना साहब कह रहे हैं कि मैं मुजरिम नहीं। हुण इस तो वड्डी मैं नहीं समझदा कि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव लड़न वालियां नूं इस तो वड्डा भी झूठ हो सकता है। आ रहा कोर्ट के कागज़, और हुण कोर्ट ने की क्या है? कोर्ट ने कहा 4 अप्रैल नूं कोर्ट ने क्या है, आई टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। मैं इस ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेना है। हाँ, इन्हें ठगी मारी आ, ये मैं कॉग्निजेंस लै रहे, जज साहब लै रहे, मैं तो लै नहीं रहा। अगे लिखा है, इशू समन टू अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड बनाता है कोर्ट ने, लोगों ने नहीं बनाया जे, कोर्ट ने भी बनाता अक्यूज्ड।
ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 4/4/2016 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੁਜਰਮ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਇਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, DDA ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ NDA ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਆ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, DDA ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वास्ते अमेंडमेंट करके पॉलिसी नूं इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलीटैक्निक चलाउण दी सानूं इजाजत मिली आ ते 30 सालां च पहली वार असीं काम कीता, किसी कोई अज तक नहीं कर सकदा, नकली कागज ही बना सके ने। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बैकफुट ते जरूर कर दिता। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਨਵਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਿਲਗੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਦਿਲਗੀਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾਤਾ ਗਿਆ, ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਹਟਾਤੇ ਗਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਨਵਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 13 ਸਫ਼ੇ ਨਿਤਨੇਮ। ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ 1000 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 12 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਮੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਟੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਘਰ ਨੌ ਨੇ ਜਾਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਟਕੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2-2 ਡੇਟਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਉਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 2-2 ਦਿਨ ਮਨਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਣ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼, ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਜਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਅਣਗੋਲੇ ਪਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਣਭੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਲਿਖ ਲਈਏ,
ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਈਨੂ ਕੀ ਟਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵਡਮੂਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਤਕੇ ਸਮੇਤ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਦਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨੋਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਵਿਦਿਨ 4 years ਟਾਈਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫ ਟੀम्स है, चाहे कुछ भी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टरेट ऑफ गुरुद्वारा ते है।
ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਰੂਲਸ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੁਆਇਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਯੈਸ, ਕੁਛ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ 15 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੂਲਸ। ਐਂਡ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਏ, ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲਏ, ਐਂਡ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨੰਬਰਸ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਕਿਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ, ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਪਰ ਵਾਰਡ ਉਹ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣ। ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ 8 ਤੋਂ 10,000 ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਨਾਓ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸੀਮਸ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ EVM ਨਾਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ? ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ EVM ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਟਿੰਗ ਮੋਡ, ਬਟ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ EVMs ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਯੈਸ ਅੰਡਰ ਦ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿਸ਼ੀਏਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਐਨੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੀਗਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦੈਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ, ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਨਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹਟਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ?
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 560 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਨੇ ਇਨ 229 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 2 ਡੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੂਥ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਐਂਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ROs ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੂਪਹੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਬਲਕਿ ਵੀ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਜੌਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਸੰਰਚਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਅ ਲਿਮਿਟਡ ਐਕਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਅਸਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਇਨ ਏ ਰੂਟੀਨ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ 5 ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੈ, 2 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿੰਬਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੈਸ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਕੀਨਲੀ ਕੰਟੈਸਟਿਡ ਐਂਡ 335 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ after scrutiny. This is the total number of valid contesting candidates after withdrawal also. With Azad Umidwar? And quite a big number is of Azad Umidwar also. So we can share that numbers with you later. So it's quite keenly contested elections and as such ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਵਾਸ 42%, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ, ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਅਪੀਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42% ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।